Hello friends, don't go anywhere and watch the video till the end, as we are going to discuss what we are going to learn during our subject strength of material. આપણે સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ સબ્જેક્ટમાં શું અભ્યાસ કરવાના છીએ તેના વિશે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. તેનું નોલેજ મેળવવા માટે પૂરેપૂરો વિડીયો છે એ અંત સુધી જોવો. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ our subject strength of material. Remember the code of the subject 333194. Here you can see some highlights what we are going to learn during our subject strength of material: tension, compression, shearing, torsion, bending, buckling. So these are the main points we are going to discuss during our subject strength of material. First of all, let us see rationale of our subject. We have already studied the external effects due to action of force system in applied mechanics in second semester. સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં આપણે એપ્લાઇડ મિકેનિક્સ સબ્જેક્ટ દરમિયાન જુદા જુદા ચેપ્ટર્સનો અભ્યાસ કરી ગયા, જેમાં આપણે એક્સટર્નલ ફોર્સ એપ્લાય થવાથી શું તેની અસર થાય છે એનું બેઝિક નોલેજ મેળવી ગયા. જુદા જુદા ચેપ્ટર્સની વાત કરીએ તો કોપ્લાનર કોનકરન્ટ ફોર્સિસ, કોપ્લાનર નોન કોનકરન્ટ ફોર્સિસ, ફ્રિક્શન, સેન્ટ્રોઇડ એન્ડ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી, વર્ક પાવર એનર્જી એન્ડ સિમ્પલ મશીન. આવા જુદા જુદા ચેપ્ટરોનો અભ્યાસ આપણે એપ્લાઇડ મિકેનિક્સ દરમિયાન કરી ગયા, અને ત્યાં આપણે બાહ્ય બળના લીધે તેની શું પ્રતિક્રિયા થાય છે તેના વિશે આપણે સ્મોલ એક્ઝામ્પલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરેલા અને થિયરી પણ આપણે સમજેલી. બરાબર? તો હવે આપણે આ નોલેજનો ઉપયોગ કરી તેને આપણે આગળ વધારીશું. જુદા જુદા પ્રકારના ફોર્સિસ વિશે વધારે ડિટેલમાં જાણીશું. ફોર્સિસના કારણે, એક્સટર્નલ ફોર્સિસના કારણે શું ઇફેક્ટ થાય છે તેના વિશે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીશું. All mechanical engineering components are subjected to different loadings and behave in a specific way. દરેક મિકેનિકલ કમ્પોનન્ટ્સ છે જે એ જુદા જુદા પ્રકારના લોડિંગ તેના ઉપર લાગતા હોય છે, અને એ લોડિંગને અનુસાર તે કંઈક સ્પેસિફિક વેમાં બિહેવ કરે છે. બરાબર? તો તેના વિશે આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ અહીંયા કરીશું. In this course, analysis of determinate structures, components under action of transverse loading, along with analysis of members under direct and lateral along with shear loading and torsion is analyzed. એટલે કે જુદા જુદા જે ડિટર્મિનેટ સ્ટ્રક્ચર્સ છે તેમના કમ્પોનન્ટ્સ ઉપર ટ્રાન્સવર્સ લોડિંગ લાગે, ડાયરેક્ટ અને લેટરલ સ્ટ્રેસીસ લાગે, શિયર લોડિંગ લાગે, ટોર્શનના કારણે એના સ્ટ્રક્ચર ઉપર શું તેની ઇફેક્ટ થશે તેના ફેલિયર વિશે આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરીશું. This course will lay sound foundation to analysis and design of machine components. So this is the rationale of our subject. Here you can see compression, tension, bending, torsion and shear. So we are going to learn whenever this type of loading are applied on any mechanical component, how that component behaves. When the failure of the component occurs, we will see this in detail during our different chapters. So this is teaching scheme of our subject. 3 lectures. Here you can see 3 lectures per week. Okay? Our subject strength of material have 3 subjects per week and 2 hours of practicals are given. So total weekly you are learning this subject 3 plus 2 means 5 hours. પર વીક તમે આ સબ્જેક્ટનો 5 કલાક અભ્યાસ કરતા હોવાથી આ સબ્જેક્ટની ટોટલ ક્રેડિટ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 5 છે. ઓકે? નાઉ લેટ અસ સી એક્ઝામિનેશન સ્કીમ ઓફ અવર સબ્જેક્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, theory marks. As you know,
ફાઇનલ જીટીયુ એક્ઝામિનેશન એન્ડ સેમેસ્ટર એક્ઝામિનેશન એ તમારી 70 માર્ક્સની હોય છે થિયરી એક્ઝામિનેશન, પ્લસ પ્રોગ્રેસિવ અસેસમેન્ટ થિયરી માટે 30 માર્ક્સની આપણી મિડ એક્ઝામ જે હોય છે. સો ટોટલ થિયરી માર્ક્સ વિલ બી 70 + 30 100. Then practical marks 20 marks of viva and progressive assessment 30 marks. So total 50 marks of practical. So total marks of our subject 100 theory marks plus 50 practical. So 150 our total marks of the our subject strength of material. Then here you can see our course detail. What are the different chapters in our subject strength of material. First chapter you can see here, direct stress and strain, teaching our 8 and total marks here you can see chapter 1 number 1 is of 14 marks. Okay, chapter number 1 is of 14 marks. Then next chapter is moment of inertia and 4 hours of teaching and total marks here you can see 5. Then next chapter is shear force and bending moment in beam, teaching hours 5, total marks you can see here 10. Then bending and shear stresses in beam, total teaching hour 5 and total marks of this chapter 10. Deflection of beam, teaching hour 4 and total marks for this chapter is only 4. Then next chapter is deflection of column and strut. The next chapter is column and strut. Just 3 teaching hours are there and only 4 marks for this chapter. Then next chapter is combined and direct and bending stresses, 4 teaching hours and 7 marks for this chapter. Then next chapter is principal plane and principal stress, teaching hour 4 and total marks for this chapter are 7. Then next chapter is torsion, teaching hours 3 and total marks for this chapter 5. And the last chapter of our subject is mechanical properties of materials, teaching hours 2 and only 4 marks. So if you do total of these marks, that will be 70. Your final GTU examination is of 70 marks. સો આ જે માર્ક્સનું વેઇટેજ અહીંયા આપેલું છે એ એક્ઝેક્ટલી એટલું જ હોય એવું ફિક્સ નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એ માર્ક્સનું વેઇટેજ થોડું અપ કે ડાઉન ચેપ્ટર વાઇઝ હોઈ શકે. એઝ એ એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ તો થર્ડ ચેપ્ટર છે શિયર ફોર્સ એન્ડ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ઇન બીમ. એ શિયર ફોર્સ એન્ડ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ઇન બીમ જે ચેપ્ટર છે એ 10 માર્કને બદલે 12 માર્કનું અથવા 8 માર્કનું પણ હોઈ શકે, પણ એ અબાઉટ 10 માર્ક્સનું હશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ નોટ ધી ફિક્સ વેઇટેજ ઓફ એવરી ચેપ્ટર. કોલમ એન્ડ સ્ટ્રટ છે એઝ એ એક્ઝામ્પલ 4 માર્કનું અહીંયા આપેલું છે. સો એ 4 માર્ક્સને બદલે 6 માર્ક્સનું પણ પૂછાઈ શકે કે 3 માર્ક્સનું પણ પૂછાઈ શકે. સો ધીસ ઇઝ નોટ ફિક્સ વેઇટેજ ફોર એવરી ચેપ્ટર. રિમેમ્બર ધેટ. Then next, let us see chapter by chapter in detail. So chapter number 1, direct stress and strain, different types of structure and loads. શરૂઆતમાં આપણે જુદા જુદા પ્રકારના સ્ટ્રક્ચર વિશે વાત કરીશું, ત્યારબાદ જુદા જુદા પ્રકારના લોડ એટલે કે ભાર વિશે વાત કરીશું, જેવા કે કમ્પ્રેસિવ લોડ, ટેન્સાઇલ લોડ, શિયર લોડ વગેરે જુદા જુદા પ્રકારના જે લોડ કોઈ પણ મિકેનિકલ સ્ટ્રક્ચર ઉપર લાગી શકે તો એ બધા જ પ્રકારના લોડ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. ધેન ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ એટલે શું, લિનિયર સ્ટ્રેઇન એટલે શું, ત્યારબાદ આપણે એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હુક્સ લો છે એના વિશે વાત કરવાના છીએ, હુકનો નિયમ. ધેન વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ ન્યુમેરિકલ ઓન ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ એન્ડ લિનિયર સ્ટ્રેઇન, સ્ટ્રેસ સ્ટ્રેઇન કર્વ ઓફ માઇલ્ડ સ્ટીલ,
modulus of elasticity, yield, breaking and ultimate stress, and factor of safety. So these are the different points we are going to discuss about stress and strain. Then next point is lateral strain and Poisson's ratio. We will discuss about linear strain, lateral strain and Poisson's ratio. Okay, આપણે આ પોઈઝન્સ રેશિયો એટલે શું એ પણ વધારે ડિટેલમાં જાણીશું. તેને રિલેટેડ સ્મોલ ન્યુમેરિકલ્સ છે, એક્ઝામ્પલ્સ છે, એ પણ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે પોઈન્ટ નંબર 4, ટેમ્પરેચર સ્ટ્રેસીસ એન્ડ સ્ટ્રેન વિથ એન્ડ વિધાઉટ ઇલ્ડિંગ. ઓકે, ટેમ્પરેચર સ્ટ્રેસીસ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. ત્યારબાદ શિયર સ્ટ્રેસ, શિયર સ્ટ્રેન એન્ડ શિયર મોડ્યુલસ વિશે આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીશું. ધેન બલ્ક મોડ્યુલસ એન્ડ વોલ્યુમેટિક સ્ટ્રેન એટલે શું એ આપણે ડિટેલમાં જાણીશું. એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ ચેપ્ટર 1, ડિફરન્શિએટ સડન, ગ્રેજ્યુઅલ એન્ડ ઇમ્પેક્ટ લોડ. સડન લોડ એટલે શું, ગ્રેજ્યુઅલ લોડ એટલે શું, ઇમ્પેક્ટ લોડ એટલે શું, એના વચ્ચે આપણે ડિફરન્શિએટ કરશું, તફાવત કરશું. ત્યારબાદ સ્ટ્રેઇન એનર્જી એટલે શું, પ્રૂફ રેઝિલિયન્સ એટલે શું એ આપણે જુદા જુદા પ્રકારના લોડ માટે મેળવશું. સડન લોડ માટે, ગ્રેજ્યુઅલ લોડ માટે, ઇમ્પેક્ટ લોડ માટે, અને તેમને રિલેટેડ જુદા જુદા ન્યુમેરિકલ્સ જે સ્મોલ એક્ઝામ્પલ્સ છે એ પણ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ અવર ચેપ્ટર નંબર 1, stress strain diagram. Here you can see stress strain diagram. Okay, here you can see equation of stress. Here you can see a mechanical component in tension, then here in compression, and here in shearing. Okay, so these are the highlights of our chapter number 1. Then chapter number 2, moment of inertia. First of all, we will study what is moment of inertia. We will define moment of inertia. So moment of inertia is second moment of area about a particular reference axis. કોઈપણ એક્સિસને અનુલક્ષીને તમે બીજી વખત જો મોમેન્ટ લેવામાં આવે તો એને કોઈપણ એરિયાની બીજી વખત મોમેન્ટ કોઈ એક એક્સિસને અનુલક્ષીને આપણે મેળવીએ તો તેને મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે. તેના ઇમ્પોર્ટન્સ વિશે પણ આપણે આ પોઈન્ટમાં ડિસ્કસ કરશું કે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ આઉટ શા માટે કરવામાં આવે છે. ધેન નેક્સ્ટ, પેરેલલ એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ થિયરમ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર. પેરેલલ એક્સિસ થિયરમ એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ થિયરમ, સમાંતર અક્ષ પ્રમેય અને લંબ અક્ષ પ્રમેય, તે આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીશું. ધેન નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ formula of moment of inertia of solid and hollow sections like rectangle, triangle, circle, etc. આપણે જુદા જુદા સેક્શન્સ સોલિડ કે પછી હોલો, સોલિડ રેક્ટેન્ગ્યુલર કે હોલો રેક્ટેન્ગ્યુલર કોઈ સેક્શન છે તેના માટે, ટ્રાયેંગલ માટે, સર્કલ, હોલો સર્કલ કે સોલિડ સર્કલ માટે આપણે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાના ફોર્મ્યુલા છે એ જોશું. Then next point, moment of inertia about center of gravity for I section, H section, channel section means C section, then angle section means L section, and then T section. So I section છે, H section છે, C section, L section અને T section, આવા જે જુદા જુદા સેક્શન છે એ સેક્શન માટે આપણે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટીને અનુલક્ષીને મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. સો આ ચેપ્ટરના અભ્યાસ માટે એપ્લાઇડ મિકેનિક્સનું ચેપ્ટર સેન્ટ્રોઇડ એન્ડ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટીનો નોલેજ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખાસ ખ્યાલ રાખવો. ધેન હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ અવર ચેપ્ટર મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા. મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઇઝ, મેં જેમ તમને કીધું એમ કે તે કોઈપણ એરિયાની બીજી વખત કોઈ એક એક્સિસને અનુલક્ષીને બીજી વખત લીધેલી મોમેન્ટ છે એને આપણે એરિયા મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા. અહીંયા જે આ ઇક્વેશન છે એ માસ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાનું ઇક્વેશન છે.
આવી રીતે આપણે જુદા જુદા જે આઈ સેક્શન છે, સી સેક્શન છે, તેવા જુદા જુદા એંગલ સેક્શન છે, ચેનલ સેક્શન છે, તો એવા જુદા જુદા સેક્શન માટે આપણે એના સીજીમાંથી પસાર થતી કોઈ એક્સિસ હોય તો એને લક્ષીને એને માટે આપણે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા આઈ છે એ મેળવીશું. સો ધીઝ આર ધી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ અવર ચેપ્ટર નંબર 2. Then chapter number 3, very interesting chapter. Chapter number 3, shear force and bending moment in beam. Shear force and bending moment in beam. First point, statically determinate beams like cantilever beams, simply supported and overhanging beam. આવા જુદા જુદા બીમ્સ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું શરૂઆતમાં. ત્યારબાદ રિલેશન બિટવીન શિયર ફોર્સ એન્ડ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ. શિયર ફોર્સ એટલે શું, બેન્ડિંગ મોમેન્ટ એટલે શું, તેના વિશે અભ્યાસ કરશું અને તેમના વચ્ચે શું સંબંધ છે, શિયર ફોર્સ પરથી કઈ રીતે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ મેળવી શકાય અથવા તો તેમના વચ્ચે શું સંબંધ છે તેમના વિશે આપણે આ પોઈન્ટમાં અભ્યાસ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે સેગિંગ મોમેન્ટ અને હોગિંગ મોમેન્ટ અને તેના ઇમ્પોર્ટન્સ વિશે પણ અભ્યાસ કરીશું. એને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ પણ કહી શકાય. ધેન ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટ્રાફ્લેક્ચર, પ્રતિનમન બિંદુ. આપણે શિયર ફોર્સ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરશું તો ઘણી વખત આપણે જે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ છે એ આપણી જે બેઝ લાઇન છે એને ક્રોસ કરે તો જે બિંદુએ 0 થઈ જાય, પોઝિટિવમાંથી નેગેટિવ થાય બેન્ડિંગ મોમેન્ટ અથવા તો નેગેટિવમાંથી પોઝિટિવ થાય, એટલે જે બિંદુએ એ બેઝ લાઇનને ક્રોસ કરશે તે પોઈન્ટ છે એ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટ્રાફ્લેક્ચર તરીકે ઓળખાશે અને તે પોઈન્ટ છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે તે પણ આપણે ત્યારે અભ્યાસ કરીશું. ધેન નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ શિયર ફોર્સ એન્ડ બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ ફોર કેન્ટિલીવર બીમ, સિમ્પલી સપોર્ટેડ એન્ડ ઓવરહેંગિંગ બીમ. સો જુદા જુદા પ્રકારના બીમ માટે આપણે શિયર ફોર્સ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીશું. Here you can see some highlights of our chapter 3. How we can draw shear force and bending moment diagram. Here you can see one free body diagram is given here. For that type of beam, if we draw shear force diagram, then this type of shear force diagram we will get, and bending moment diagram we will get like this. Okay, so here you can see sagging moment, positive moment and negative moment. Here one more shear force and bending moment diagram is shown. Okay, so these are the some highlights of our chapter number 3. Then next chapter number 4, bending stresses in beam. જો ખાસ ખ્યાલ રાખજો, ચેપ્ટર નંબર 2 છે એ આવડશે ત્યારબાદ જ તમે ચેપ્ટર નંબર 3 છે એ સમજી શકશો. ચેપ્ટર નંબર 3નો ઉપયોગ ફરીથી ચેપ્ટર નંબર 4માં આવશે. નાવ ચેપ્ટર નંબર 4, 5, 6, 7 જે બધા છે કન્ટિન્યુ, એ બધા ચેપ્ટર નંબર 3ને રિલેટેડ છે અને બધા સ્મોલ ચેપ્ટર્સ છે. આપણે જ્યારે કોર્સ ડિટેલ આપણે અભ્યાસ કર્યો ત્યારે તમે જોયું હશે કે 4 ને ફક્ત 5 માર્ક્સના ચેપ્ટર્સ છે એ બધા વેરી સ્મોલ ચેપ્ટર્સ. અને એ બધા ચેપ્ટર્સના આવડવા માટે તમારે ચેપ્ટર નંબર 3 શિયર ફોર્સ અને બેન્ડિંગ મોમેન્ટ ડાયાગ્રામ અને મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાનું નોલેજ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. સો બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસીસ ઇન બીમ, તેનો એક જ પોઈન્ટ છે બેન્ડિંગ ઇક્વેશન. ઓકે, બેન્ડિંગ ઇક્વેશન કે જેમાં આપણે જુદા જુદા ટર્મ્સનો અભ્યાસ કરીશું, જેવા કે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ એટલે શું, સેક્શનલ મોડ્યુલસ એટલે શું, ન્યુટ્રલ એક્સિસ એટલે શું, ત્યારબાદ એપ્લિકેશન ઓફ બેન્ડિંગ થિયરી ટુ સ્ટેટિકલી ડિટર્મિનેટ બીમ્સ, એલિમેન્ટ્સ લાઇક શાફ્ટ, એક્સલ, સ્પિન્ડલ, પુલ્લી, આર્મ હેવિંગ રેક્ટેન્ગ્યુલર ઓર સર્ક્યુલર સેક્શન ટુ ફાઇન્ડ આઉટ સ્ટ્રેસીસ. બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસીસ આવા જુદા જુદા પાર્ટ જે રેક્ટેન્ગ્યુલર અથવા તો સર્ક્યુલર સેક્શનના હોઈ શકે તે બધા જ માટે આપણે બેન્ડિંગ થિયરી છે એ એપ્લાય કરીશું, બરાબર. અને તેના પર લાગતા સ્ટ્રેસીસ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરાય તેના સ્મોલ ન્યુમેરિકલ એક્ઝામ્પલ્સ પણ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ અવર ચેપ્ટર નંબર 4. ઓકે, હિયર યુ કેન સી initial shape of planks. Okay, after this type of moment applied on this plank, you will see how which type of shape
that will get, and what type of stresses acting on this particular bar mechanical component. Okay, so we will find bending stress on beam. Okay, here બેન્ડિંગ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડાયાગ્રામ છે એ આપેલો છે. ઓકે, સો ધીઝ આર ધી હાઇલાઇટ્સ ઓફ અવર ચેપ્ટર નંબર 4. ધેન ચેપ્ટર નંબર 5, ડિફ્લેક્શન ઓફ બીમ્સ. સૌ પ્રથમ આપણે બીમનું સ્લોપ એટલે શું અને બીમનું ડિફ્લેક્શન એટલે શું તે ડિફાઇન કરીશું. ત્યારબાદ આપણે formula for cantilever beam subjected to point load at free end and with full UDL. કેન્ટિલીવર બીમ છે એના ઉપર પોઈન્ટ લોડ લાગે ફ્રી એન્ડ પર, અથવા તો આખા જે કેન્ટિલીવર બીમ છે એના ઉપર UDL એટલે કે યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ, કે એક ધારો એક સરખો પથરાયેલો ભાર. તો તેના માટે આપણે સ્લોપ અને ડિફ્લેક્શનના ઇક્વેશન મેળવીશું. Formula for simply supported beam subjected to point load at mid span and with full UDL. એટલે કે જો સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ હોય તેના ઉપર વચ્ચેના ભાગે એક્ઝેક્ટ મિડલ પોઈન્ટ ઉપર જો પોઈન્ટ લોડ લાગે, અને અથવા તો તેના ઉપર આખા બીમ ઉપર જો યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ લોડ છે પથરાયેલો હોય, તો તેમના માટેના ફોર્મ્યુલા પણ આપણે સ્લોપ અને ડિફ્લેક્શનના મેળવીશું. ત્યારબાદ આ સ્લોપ અને ડિફ્લેક્શન માટેના ન્યુમેરિકલ એક્ઝામ્પલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું, કેન્ટિલીવર બીમ માટે એઝ વેલ એઝ સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ માટે. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ અવર ચેપ્ટર નંબર 5. Here you can see deflection of the beam after applying load at the end of the beam. Also here you can see deflection. Okay, so these are some highlights of our chapter number 5. Then our chapter number 6, columns and struts. First point, we will define what is column and what is strut. ઓકે, કોલમ અને સ્ટ્રટ એના વચ્ચે આપણે શું તફાવત છે અત્યાર સુધી ઘણાને ખ્યાલ હશે. તો કોલમ અને સ્ટ્રટ એટલે બે એક જ એવું આપણે ગણતા, પણ એ બંને વચ્ચે મુખ્ય તફાવત શું છે, કયા ભાગને કોલમ કહી શકાય, ક્યારે એ ભાગને સ્ટ્રટ કહી શકાય, તે આપણે અહીંયા સમજીશું. ત્યારબાદ શોર્ટ કોલમ કેને કહી શકાય, લોંગ કોલમ કેને કહી શકાય, તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. ત્યારબાદ એન્ડ કન્ડિશન ઓફ કોલમ એન્ડ ઇફેક્ટિવ લેન્થ ઓફ કોલમ વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. ઇફેક્ટિવ લેન્થ કોલમની કેને કહેવાય, અને એન્ડ કન્ડિશન જુદા જુદા પ્રકારની હોય એ મુજબ એની ઇફેક્ટિવ લેન્થ છે એ મળે, એ આપણે ચેપ્ટર દરમિયાન અભ્યાસ કરીશું. અને મોડ્સ ઓફ ફેલિયર ઇન કોલમ, જુદા જુદા મોડ્સ કોલમના ફેલિયરના આપણે અભ્યાસ કરીશું. ત્યારબાદ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ 2 ડેફિનેશન્સ આપણે જોશું. રેડિયસ ઓફ ગાયરેશન એટલે શું અને સ્લેન્ડરનેસ રેશિયો એટલે શું, તેનો પણ આપણે આ ચેપ્ટર દરમિયાન અભ્યાસ કરીશું. ત્યારબાદ યુલર્સ ક્રિપલિંગ લોડ અને એનું ઇક્વેશન લઈ અને આપણે ડાયરેક્ટલી તેના ઉપરના ન્યુમેરિકલ એક્ઝામ્પલ્સ ગણીશું જુદા જુદા પ્રકારના કોલમ્સ માટે. ત્યારબાદ લાસ્ટમાં આ ચેપ્ટરમાં રેન્કિન્સ ઇક્વેશન ઉપર આપણે જે ન્યુમેરિકલ્સ છે એનું ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરી અને તેના ઉપરના જે ન્યુમેરિકલ્સ છે સિમ્પલ ન્યુમેરિકલ્સ આપણે સોલ્વ કરીશું. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ. This is shown column and this is strut. Here also you can see one strut. Okay, so column અને સ્ટ્રટ વિશે આપણે અહીંયા અભ્યાસ કરીશું. ત્યારે ત્યારબાદ આપણે વાત કરેલી કે જુદી જુદી એન્ડ કન્ડિશન માટે આપણે ઇફેક્ટિવ લેન્થ મેળવીશું. તો અહીંયા જોઈ શકો છો જે જુદી જુદી એન્ડ કન્ડિશન્સ છે કોલમની, તો એના માટેની જુદી જુદી ઇફેક્ટિવ લેન્થ આપેલી છે, L, 0.5L, 2L એન્ડ L એટસેટ્રા. ઓકે, સો આ ચેપ્ટર દરમિયાન આપણે આવા જુદા જુદા પોઈન્ટ્સ વિશે ડિસ્કશન કરીશું.
Then next chapter, unit number 7, combined direct and bending stress. કોઈ પણ મિકેનિકલ કમ્પોનન્ટ છે તેના ઉપર ડાયરેક્ટ સ્ટ્રેસ અને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ બંને જો એકસાથે લાગતા હોય તો તેનું આપણે એનાલિસિસ કઈ રીતે કરી શકીએ તે આપણે આ ચેપ્ટર દરમિયાન સ્ટડી કરીશું. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે ઇસેન્ટ્રિસિટી એટલે શું તેના વિશે અભ્યાસ કરીશું. ત્યારબાદ ફોર્મ્યુલા ફોર કમ્બાઇન્ડ ડાયરેક્ટ એન્ડ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ. બરાબર, મેં જેમ વાત કરી એમ કમ્બાઇન્ડ બંને સ્ટ્રેસ એક સાથે લાગતા હોય ડાયરેક્ટ અને બેન્ડિંગ, તો એના માટેનું ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈશું. ત્યારબાદ આપણે લિમિટ ઓફ ઇસેન્ટ્રિસિટીની મર્યાદા શું છે તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે જુદા જુદા રેક્ટેન્ગ્યુલર અને સર્ક્યુલર હોલો કે પછી સોલિડ તેવા જુદા જુદા જે સેક્શન્સ છે તેના માટે કોર સેક્શન એટલે શું તે આપણે જોઈશું. અને ત્યારબાદ આ ડાયરેક્ટ અને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસીસના આપણે જુદા જુદા સેક્શન માટે ન્યુમેરિકલ એક્ઝામ્પલ્સ સોલ્વ કરીશું. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ અવર ચેપ્ટર નંબર 7, ઇસેન્ટ્રિસિટી. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે જે એક્સટર્નલ ફોર્સ એપ્લાય કરવામાં આવેલું છે એ એક્ઝેક્ટ જે એની એક્સિસ છે એના ઉપર લગાડવામાં આવેલું નથી, પણ એક્સિસથી અમુક ડિસ્ટન્સે લગાડવામાં આવે છે. તો આ જે ડિસ્ટન્સ છે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તે ઇસેન્ટ્રિસિટી તરીકે ઓળખાય છે. સો ધીસ આર સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ અવર ચેપ્ટર નંબર 7. ધેન અવર ચેપ્ટર નંબર 8, પ્રિન્સિપલ પ્લેન એન્ડ પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ. આ ચેપ્ટર દરમિયાન આપણે જુદા જુદા પ્રકારના સ્ટ્રેસીસ વિશે વાત કરીશું. ફોર્મ્યુલા ફોર નોર્મલ, ટેન્જેન્શિયલ અને રિઝલ્ટન્ટ સ્ટ્રેસ ડ્યુ ટુ ડાયરેક્ટ ઓર્થોગોનલ સ્ટ્રેસીસ એન્ડ શિયર સ્ટ્રેસ. બરાબર, ઓર્થોગોનલ સ્ટ્રેસ અને શિયર સ્ટ્રેસના કારણે જે લાગતા નોર્મલ અને ટેન્જેન્શિયલ સ્ટ્રેસીસ છે અને એ બંનેનું જે રિઝલ્ટન્ટ સ્ટ્રેસ છે એના વિશેના ફોર્મ્યુલા વિશે આપણે અહીંયા આ ચેપ્ટર દરમિયાન ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ ન્યુમેરિકલ્સ ઓન પ્રિન્સિપલ પ્લેન એન્ડ પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ, પ્રિન્સિપલ પ્લેન અને પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસને રિલેટેડ ન્યુમેરિકલ્સ આપણે સોલ્વ કરીશું. ત્યારબાદ ફોર્મ્યુલા ફોર પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસ એન્ડ ફોર લોકેશન ઓફ પ્રિન્સિપલ પ્લેન, બરાબર, અને એને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ્સ છે આપણે સોલ્વ કરીશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પ્રિન્સિપલ પ્લેન અને જુદા જુદા પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રેસીસ જેના ઉપર શિયર સ્ટ્રેસ, ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ વગેરે જે લાગે છે. બરાબર, તો એ બધા સ્ટ્રેસીસ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો જુદા જુદા પ્લેનમાં લાગતા. અને તેની એક એનાલિટિકલ મેથડ અને એક ગ્રાફિકલ મેથડ છે જે પણ આપણે અભ્યાસ કરીશું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મોહર્સ સર્કલ મેથડ. જોઈને તમને કદાચ બહુ ટફ લાગતું હશે, પણ ઇટ્સ વેરી ઇઝી, બહુ સહેલું છે. આપણે જ્યારે અભ્યાસ કરશું ત્યારે 100% તમને સમજાઈ જશે. નેક્સ્ટ ચેપ્ટર, યુનિટ નંબર 9, ટોર્શન. In this chapter we will discuss, first of all we will define torsion, then angle of twist, then polar moment of inertia and then torsional rigidity. Torsional rigidity છે, polar moment of inertia છે, angle of twist છે, આ બધું આપણે ડિફાઇન કરશું. ટોર્શન એટલે શું? ટોર્શન એટલે ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ. ઓકે, ટોર્શન મીન્સ ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ. ધેન ફોર્મ્યુલા ઓફ ટોર્શન સ્ટ્રેસ, ટોર્શનલ સ્ટ્રેસ માટેનું આપણે ટોર્શનલ ઇક્વેશન એક ફોર્મ્યુલા છે એના વિશે જોશું. ત્યારબાદ ફોર્મ્યુલા ફોર પાવર ટ્રાન્સમિટેડ કન્ઝ્યુમ્ડ ફોર શાફ્ટ, સ્પિન્ડલ એન્ડ એક્સલ ઓફ સોલિડ એન્ડ હોલો સેક્શન્સ સબ્જેક્ટેડ ટુ ટોર્શન. કોઈ પણ શાફ્ટ, સ્પિન્ડલ કે એક્સલ છે તેના ઉપર જો ટોર્શન એટલે કે ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ લાગતી હોય તો તેના માટે આપણે તેના દ્વારા કેટલો પાવર ટ્રાન્સમિટ થશે અથવા તો કેટલો પાવર કન્ઝ્યુમ થશે તેના ફોર્મ્યુલા અને તેના રિલેટેડ આપણે એક્ઝામ્પલ્સ છે જુદા જુદા એ સોલ્વ કરીશું. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ અવર ચેપ્ટર. હિયર યુ કેન સી ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ applied on a rectangular bar. Here also you can see how twisting moment is applied or torsion is applied. કોઈ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ સર્ક્યુલર બાર છે તો તેના ઉપર ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ કઈ રીતે લગાડી શકાય. બરાબર, તો આ ચેપ્ટર દરમિયાન આપણે જુદું જુદું આ પ્રકારના જે
બાર છે કે જેના ઉપર ટોર્સન અથવા તો ટ્વિસ્ટિંગ મોમેન્ટ એપ્લાય થાય છે તેના બિહેવિયર વિશે સ્ટડી કરીશું. Then next, chapter number 10, our last chapter of subject strength of material. Point number 1, various mechanical engineering materials. આપણે સૌ પ્રથમ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ્સ છે એનું ક્લાસિફિકેશન કરીશું. ત્યારબાદ જુદા જુદા મટીરિયલ છે એના સ્પેસિફિકેશન્સ વિશે વાત કરીશું. ત્યારબાદ એ જુદા જુદા જે મટીરિયલ્સ છે એના ઉપર કરવામાં એની પ્રોપર્ટીઝ વિશે વાત કરીશું. અને ત્યારબાદ એના ઉપર જુદા જુદા પ્રકારના ટેસ્ટિસ કરવામાં આવે, ટેસ્ટ જે કરવામાં આવે, હાર્ડનેસ ટેસ્ટ છે, ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ છે, એમાં પણ જુદા જુદા, અને ટેન્સાઇલ ટેસ્ટ પણ. અને એ સિવાય હાર્ડનેસ ટેસ્ટ છે એ પણ બે પ્રકારના, રોકવેલ હાર્ડનેસ ટેસ્ટ એન્ડ બ્રિનલ હાર્ડનેસ ટેસ્ટ. ધેન ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ છે એ પણ બે પ્રકારની આપણે જોશું, 4P ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ એન્ડ આઇઝોડ ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ. ધેન લાસ્ટ પોઈન્ટ, કમ્પેર મટીરિયલ્સ વિથ ધેર યુટિલિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. તેના ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ આપણે જે જુદા જુદા મટીરિયલ છે એને કમ્પેર કરશું, સરખામણી કરીશું. હિયર યુ કેન સી સમ હાઇલાઇટ્સ ઓફ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ we are going to study during that chapter number 10. Here you can see impact test. These both are 4P impact test and ISOD impact test. Here you can see Rockwell hardness test and Brinell hardness test. Then here you can see tensile test. બંને બાજુથી ખેંચાણ બળ એપ્લાય કરવામાં આવે તો વચ્ચેથી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે જે સર્ક્યુલર બાર છે એ બ્રેક થાય છે. સો એ કેટલા ફોર્સ પર એ બ્રેક થાય છે તે આપણે અહીંયા ટેન્સાઇલ ટેસ્ટ દ્વારા જોઈ શકીશું. ધેન સમ સજેસ્ટેડ લિસ્ટ ફોર પ્રેક્ટિકલ. સો અહીંયા આપણે ટોટલ જુદા જુદા 13, એમાંથી જે લાસ્ટ 4 પ્રેક્ટિકલ્સ છે તમે જોઈ શકો છો કે જેમાં આપણે જુદા જુદા ચેપ્ટર્સના 6 એક્ઝામ્પલ્સ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ સોલ્વ કરવાના છે. એ સિવાયના તમે ફર્સ્ટ એક્સપેરિમેન્ટ જુઓ તો તેમાં આપણે જોવાનું છે સ્ટ્રેટ સ્ટ્રેન કર્વ વિશે, ટેન્સાઇલ ટેસ્ટ કોઈ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ જેવા કે માઇલ્ડ સ્ટીલ કે એલ્યુમિનિયમ પર આપણે કરીશું અને તેના સ્ટ્રેસ કર્વ છે એ આપણે ડ્રો કરીશું. ત્યારબાદ સેકન્ડ એક્સપેરિમેન્ટમાં આપણે કોઈપણ મટીરિયલનો જે વાયર આપણને આપેલો હોય તો એના માટે યંગ્સ મોડ્યુલસ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકાય તે જોઈશું. થર્ડ એક્સપેરિમેન્ટ છે તે દરમિયાન આપણે કોઈપણ ફ્લાયવ્હીલ છે તો તેનો મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય તે જોઈશું. ધેન ફોર્થ એક્સપેરિમેન્ટ છે કોલમની એન્ડ કન્ડિશન વિશેનો. ત્યારબાદ ફિફ્થ એક્સપેરિમેન્ટ છે આઇઝોડ ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ. માઇલ્ડ સ્ટીલ પર આપણે આઇઝોડ ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ કરીશું. સિક્સ્થ એક્સપેરિમેન્ટ છે એમાં આપણે માઇલ્ડ સ્ટીલ પર 4P ઇમ્પેક્ટ ટેસ્ટ કરીશું. ત્યારબાદ સેવન્થ એક્સપેરિમેન્ટ છે તે જે દરમિયાન આપણે આપેલા મટીરિયલ પર બ્રિનલ હાર્ડનેસ ટેસ્ટ કરીશું. ત્યારબાદ 8th એક્સપેરિમેન્ટ છે કે જેમાં આપેલા મટીરિયલ પર આપણે રોકવેલ હાર્ડનેસ ટેસ્ટ કરીશું. એન્ડ 9th એક્સપેરિમેન્ટ છે કે જેમાં આપણે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ, કાસ્ટ આયરન અને માઇલ્ડ સ્ટીલની કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેન્થ કમ્પ્રેશન ટેસ્ટિંગ મશીન વડે ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું. અને લાસ્ટ 4 એક્સપેરિમેન્ટ દરમિયાન આપણે જુદા જુદા 4 ચેપ્ટરના 6 પ્રોબ્લેમ્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. હિયર યુ કેન સી સમ reference books, important reference books for our subject. First you can see Strength of Material and Mechanics of Structure by B.C. Punamia. Then Strength of Material by S. Ramamurthan. Then Strength of Material by Timo Shanku. And fourth one is Theory of Structure by R.S. Khurmi. So this fourth one is very important reference book for our subject Strength of Material. Thank you for watching the video till the end.